So good morning students. Last class we were discussing about the design procedure for shear reinforcement. So in this class we are going to design a shear reinforcement for a rectangular beam. Okay, you can take down the question. Design a shear reinforcement of a simply supported beam of effective length 8 meter and cross-sectional dimension as shown in figure. As shown in figure. The factored shear force Vu is equal to 250 kilonewton. 250 kilonewton. Then use M20 grade concrete. And Fe415 grade steel. And Fe415 grade steel. The beam section is given in the question. A rectangular beam that is reinforced with 4 reinforcement bar. Okay, 4 bars of 20 mm diameter. 20 mm diameter. Also, the width and depth of beam is given in the question. Width B is equal to 250 mm. Width B is equal to 250 mm and effective depth D is given as 450 mm. 450 mm. Also the effective cover എന്ന് പറയുന്നതാണ് center of the bar തൊട്ട് extreme bottom fiber വരെയുള്ള distance എന്ന് പറയുന്നത് 50 mm. അതും question തന്നിട്ടുണ്ട്. So these are the details given in the figure. So let's go to the first step. First step എന്താണ്? Step 1, given details. Okay, you can note down the given details here. Step 1, given details. Okay, read out the question and find out ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്. First, it's given the width. Width is equal to 250 mm. Effective depth is equal to 450 mm. Then, yield strength of steel Fy is equal to 415 Newton per mm square. Then FCK is 20 Newton per mm square. Okay. Just note down the given details in the question. Then it's also given the factored shear force. Factored shear force ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് Vu എന്നാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. Factored shear force Vu is equal to V into 1.5. V എന്ന് പറയുന്നത് shear force ആണ്. അതിനെ 1.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് Vu തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? 250 kilonewton. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിവൺ ഷിയർ ഫോഴ്സിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് 1.5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. Then again AST, area of tensile reinforcement, AST തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് 4 reinforcement of 20 mm diameter. That is 4 into pi by 4, then 20 square. Answer is 1
1256.63 mm². ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് യൂഷ്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് 2 സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് 3 പോകാം. ദെൻ നമ്പർ ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 2. ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത് തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് nominal shear stress, that is tau v കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2. For this we are using which clause? ഏത് ക്ലോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? IS 456/2000 ക്ലോസ് 40.1 അല്ലെ? യൂണിഫോം ഡെപ്ത് ഉള്ള ബീം ആണെങ്കിൽ the tau v is given by VU, that is factored shear force divided by cross sectional dimension, that is B into D. എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂട്ടണിലും MM-ലും വേണം കേട്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് VU-നെ ന്യൂട്ടണിലും MM-ലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോവിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നായിരിക്കും? Newton/mm² ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് VU is equal to 250 into 10 to the power 3 അല്ലേ? Given it is 250 kilonewton, substituting in Newton, it will be changed to 250 into 10 to the power 3, then divided by B into D, mm units, that is 250 into 450, effective depth 450, width B1. So we will, on calculating, we will get the value as 2.22 Newton per mm². That is the value of tau V. Now we can go to step number 3. Step 3. Calculation of shear resistance of concrete. Shear resistance of concrete denoted by tau C. Okay, denoted by tau C. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് IS 456/2000 table 19. Okay, take the code. Table 19. Okay, listen here. Already table 19 design table 19 എന്ന് പറയുന്നത് design shear strength of concrete and is denoted by tau C അല്ലേ? tau C കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് table 19. just heading നോക്കുക. Then here you have to find out PT, that is percentage of tensile reinforcement. PT find out here. Then corresponding grade of concrete ഏതാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. okay, find out PT and by looking into the corresponding grade of concrete. Here it is given M20 grade concrete. അപ്പോൾ M20 grade concrete നമ്മുടെ PT calculate ചെയ്യുക. Find out PT. PT is given by 100 AST divided by B into D. Substitute the values of AST and B and D. Value of AST is 1256.63. The value of B is 250 mm. That of D is 450 mm. Okay, ഈ values എല്ലാം substitute ചെയ്തിട്ട് PT ന്റെ value ഒന്ന് find out ചെയ്തേ. Okay, we will be getting the value of PT as 1.11%. Okay, 1.11% ആണ് PT യുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ the grade of concrete is M20. അപ്പോൾ M20ക്കും 1.11 PT ഉള്ള അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ വാല്യൂസ്, this values will denote the value of എന്താണ്? ടോസിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സപ്പോസ് അവർ PTന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.25. ലെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അവർ PT ബി, ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 0.25 and our grade of concrete is M15 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the value of tau C എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It is 0.35. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ 0.50 ആണ് നമ്മുടെ PT യുടെ വാല്യൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ M20 ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് M20 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the value of tau C എന്ന് പറയുന്നത് 0.48 ആയിരിക്കും.
Similarly, in our question it is 1.11. Okay, there is no such value. 1.11 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് 1 ഉണ്ട് 1.25 ഉണ്ട്. സംവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എന്ത് 1.11 വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ PT 1.11%. സോ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M20 വരുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് 0.62 and that corresponding to M 1.25 is 0.67. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഇടയിൽ എവിടെയോ ആണ് 1.11ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We go for interpolation. Okay. Let's calculate the value of PT. Again, note ചെയ്യാം. PT is equal to 100 AST by B into D and we will be getting the value as 1.11%. Now from table 19, we got the value of PT, then tau C corresponding to M20 grade. Okay, ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ? PTന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1% ആണെങ്കിൽ it is 0.62 and that to 1.25 ആണെങ്കിൽ it is 0.67 അല്ലേ? ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? ടേബിൾ 19 നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഓഫ് IS 456. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. Then we'll go for interpolation. The smallest one value is 1, that is 0.62 and that for 1.25 is 0.67. Okay. We have to find out the value corresponding to 1.11%. This is the value that we have to find out. Let it be x. Yeah, the x side to find out here. Then by applying the principle of interpolation, we'll get it as equation 1.25 minus 1 divided by 0.67 minus 0.62. Corresponding sides corresponding triangle corresponding sides. Then it is given by 1.11 minus 1 divided by x minus 0.62. Then find out the value of x. That will give you the value of tau C. Okay, tau C the value find out here. It is 0.642 Newton per mm square. Okay, the value namukku kittum. That was step number 3. Then we will go for step number 4. Step number 4, that is calculation of tau C max. Calculation of tau C max. What is tau C max? That's maximum shear stress. Maximum shear stress. എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? Will refer to IS 456 2000 table 20. Okay, അവിടെ നമുക്ക് tau C max ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. Let's go and see. Okay, this is table 20. Then corresponding to M20 corresponding ആയിട്ടുള്ള tau C max ന്റെ value it is 2.8. Okay, listen here. Okay, grade of concrete ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then tau C max തന്നിട്ടുണ്ട്. That's table 20. tau C max ന്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ M20 corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന tau C max ന്റെ വാല്യൂ 2.8 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, that is tau C max from table 20 is 2.8 Newton per mm square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 3 സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാ? tau V, tau C and tau C max. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം. The value of tau C was tau V. നമുക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവാം. The value of tau V was 2.8
22 Newton per mm square. The value of tau C was 0.642 Newton per mm square. The value of tau C max was 2.8 Newton per mm square. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 values ആണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 3 സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. Then നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. tau V, tau C, tau C max. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. We will be getting tau V is greater than tau C and tau C നോക്കിക്കേ, tau C is less than tau C max. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? Therefore, the design of shear reinforcement is required. Okay, shear reinforcement is required. Other കേസുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് is discussed in the previous class. Okay, അപ്പോൾ shear reinforcement ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ shear reinforcementന്റെ requirement. Okay, so നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാണ്. That is step number 5. Okay, calculation of step number 5. Calculation of shear resistance required for stirrups. Denoted by stirrups ന്റെ മാത്രം. അപ്പോൾ VU yes അല്ലേ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എങ്ങനെ VUS കിട്ടുന്നത്? ടോട്ടൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് VU, ടോട്ടൽ ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ കോൺക്രീറ്റും മറ്റൊരു പോർഷൻ ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? സ്റ്റെറുപ്പും ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ സ്റ്റെറുപ്പിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ VU മൈനസ് VC ആൻഡ് അതിനെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ BD tau V minus tau C. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് B, D, tau V and tau C. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. 250 into 450 and in brackets 2.22 minus tau C ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.642. That's the value of tau C. Then substituting and simplifying will get the value as എത്ര കിട്ടുക? VUS ന്റെ വാല്യൂ 177.5 something. That is 177.5 kilonewton എന്ന് കിട്ടും. Okay, answer is 177.5 kilonewton. നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ആൻസറിനെ കിലോ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ദെൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണം. സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 8 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള 2-legged stirrup ആണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻ വെദർ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണോ സ്റ്റിറപ്സ് ബെൻഡ് ബാർ ആണോ എന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് provide 2-legged vertical stirrup of 8 mm dia. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. 8 mm യൂഷ്വലി ഒരു 8 ടൺ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 8 എടുക്കാം. ദെൻ 2-legged എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ we go for a beam section, rectangular beam section ഉണ്ട്. We are providing stirrup provide ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be like this. ഇതിന് എത്ര ലെഗ് ഉണ്ട്? This is leg number 1 and this is leg number 2. അതാണ് ഈ 2-legged എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇവിടെ വേറെ 2 റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ചുറ്റി കൂടി വേണം എന്ത് കൊടുക്കാൻ? സ്റ്റിറപ്സ് പ്രൊവൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് 3-legged. അങ്ങനെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ലെഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then that was our step number 5, I think. Next step, go for the design of shear reinforcement. Design of shear reinforcement. Design of shear reinforcement. എന്താണ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇസ് ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെ. ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സ്പേസിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാം. ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ, സ്പേസിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിറപ്പ് അതിന്റെ സ്പേസിംഗ് എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരുന്നു. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ബൈ റെഫറിംഗ് ടു IS 456/2000 ക്ലോസ് 40.4 ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ക്ലോസ് 40.4ല്
Okay, here we can see the equation for vertical stirrup. The vertical stirrup and equations ഇവിടെ കാണാം. If it was inclined, you can use this equation, and if it was bendable, അങ്ങനെ എല്ലാ കേസിനുള്ള equations തന്നിട്ടുണ്ട്. And for our case, നമ്മുടെ കേസിൽ ഏതാണ്? It was vertical stirrup. അപ്പോൾ ഈ ഒരു equation ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, that was VUS for vertical stirrups. VUS is given by 0.87 FY ASV into D divided by SV. Okay, ASV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's area of shear reinforcement. Okay, ASV denotes the area of shear reinforcement. Then other SV എന്ന് പറയുന്നത് spacing ആണ്, spacing of shear reinforcement. Then VUS means the shear resistance required for the stirrup. നമ്മൾ already find out ചെയ്തു. ഇതിൽ unknown ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? Unknown thing is SV. Find out SV. That's our design. Design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും spacing കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് SV is given by 0.87 FY ASV D all divided by VUS. Substitute the values of these things. That is 0.87 FY 3 and 415 ASV. We have 2 legged stirrup. That is 2 into pi by 4 into 8 square. This is new thing. ASV നമ്മൾ ഇതുവരെ find out ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ASV 2 legged ആയതുകൊണ്ട് we have to multiply by 2 into then cross sectional area എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Diameter 8 ആണ്. That is pi by 4 into 8 square. Then coming back, D. What's value of D? 450 all divided by VUS. VUS എത്രയായിരുന്നു? 177 into 10 to the power 3. Okay, 0.5 thing. Substitute, we will get the value of SV is equal to 91.38 mm. ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ 91.38 mm is in the unit. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിംഗ് 91 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്പേസിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 91. റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 91നേക്കാൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. സ്പേസിംഗ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ലോവസ്റ്റ് പ്ലേസിലോട്ടാണ് റൗണ്ട്. സോ ആസ് എ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ 91 റൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്രയിലോട്ട് എത്തിക്കും? 90ലോട്ട് എത്തിക്കും. Okay, if it was 95 also, we'll be rounding that to 90 mm, or you can round that to 85 mm. Okay, so as a conclusion we can write, provide 8 mm dia bars, 8 mm 2-legged 8 mm 2-legged stirrups or shear reinforcements at 90 mm spacing. 90 mm spacing. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Then രണ്ട് ചെക്ക് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്. We have to complete 2 more checks. Okay, so it was step number 6. Then go for step number 7. Okay. Step number 7 and 8. Step 7 ഉം 8 ഉം ഓരോ ചെക്കുകളാണ്. That is check for minimum spacing. Check for minimum spacing. And it is given from IS 456 2000 clause 26.5.1.5. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലോസിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക. 26.5.1.5. Clause 26.5. നോക്കിക്കേ ഓർഡർ തുറക്കാം. ക്ലോസ് 26 എടുത്ത 18, then 26.5.1.6.
maximum spacing, then minimum shear reinforcement. Five maximum spacing. Maximum spacing of shear reinforcement. You can see here the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrup and d for inclined stirrup, where d is the effective depth of the section. Then in no case shall the spacing exceed 300 mm. 300 mm കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ 26.5.1.5 നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓൾസോ ഈ 26.5.16 ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതും കൂടെ ഈ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മിനിമം ഷെയറിന്റെ ചെക്ക് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത കേസിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വാസ് ദ ചെക്ക് ഫോർ മിനിമം സ്പേസിംഗ്? Spacing should not or should be least of these things. 0.75 d. D is the effective depth. Then 300. In no case it shall exceed 300 mm and also calculated spacing. ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 0.75 into d ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 0.75 into 450 അല്ലെ d എത്രയാണ്? We'll get the value around 330.5 something value. Then 300 mm, calculated spacing was 90 mm. So ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ്? The least one is 90 mm. Okay, the least one among this was 90 mm. So we can conclude that provide or take, or you can conclude that the spacing is 90 mm. Okay, provide spacing of 90 mm. Okay, you can conclude this one. Okay. Next step number 8. ഒരു ചെക്ക് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? Step number 8. Step number 8. The second check, that was a check for minimum reinforcement. Check for minimum reinforcement. Okay, we have seen the clause already clause കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? It was IS 4562,000 clause 26.5.1.6 already കണ്ടതാണ്. What was equation? ASV divided by B into SV should be greater than or equal to 0.4 divided by 0.87 Fy. Substitute the values of ASV. ASV should be greater than 0.4 into B. What was the value? 250 into spacing. It was 90. Then divided by 0.87. Value of Fy was 415, and you will get that value as it was around 24, I think. Okay, calculate that value 24.92 mm square, around some values. And our ASV, the value that we are providing, നമ്മൾ provide ചെയ്യുന്ന ASV എന്ന് പറയുന്നത്, it should be greater than this one. Okay, it should be greater than this minimum requirement. What was our ASV? നമ്മൾ കൊടുത്ത ASV എത്രയായിരുന്നു? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ASV, it was 2 into pi by 4 into 8 square അല്ലേ? 2 legged 8 mm stirrup. And the value it's around 100.53 ആണ്. 100.53 mm square, which is greater than this value, that is 24.92 greater. So the provided thing is safe. So the provided shear reinforcement is sufficient, or that's adequate. Provided a shear reinforcement is adequate. Okay, adequate ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റുകൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ്. സോ അവർ ഡിസൈൻ ഇസ് സേഫ്. അങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, or you can write hence the design is safe. So we will go for the last step. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് വരച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 9, I think. Okay, you can follow your step number
step number 9, detailing. That's our last step, detailing. So first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു beam section വരയ്ക്കാം. A rectangular beam. Then given in the question, it has 4 reinforcement bar. Like 4 reinforcement bar ഉണ്ട്. 1, 2, 3 and the 4 one. And then we have to provide 2 holder bars. 2 holder bar would provide ചെയ്യണം അല്ലേ, stirrupനെ hold ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Then we can draw that stirrup. ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈ പോലെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. Then okay, what was our design? നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? We are providing 2-legged 8 mm dia bars, then at a 90 mm spacing. That was all about the design. അല്ലേ, നമുക്ക് ഡിസൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വിഡ്ത്ത്. B is equal to 250 mm. Then the effective depth D is equal to 450 mm. Also the details of the reinforcement bar, that is 4 number of 20 mm dia bars. Okay, this shows the detailing figure. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും എത്തുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. You can do another question. Design a shear reinforcement for a singly supported RC beam of effective span 6 meter with width 300 mm at depth 500 mm and carrying a superimposed load of 12 kilonewton per meter the beam is reinforced with 4 bars of 20 mm dia use M20 grade concrete and Fe 415 grade steel. Also given effective cover is equal to 50 mm. Okay, effective cover is equal to 50 mm is given in the question. Effective cover is 50 mm. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, you can go for the design. എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. Single RC beam, effective span തന്നിട്ടുണ്ട്. Then width B is given as 300 mm. Then depth overall depth ആയിരിക്കും അല്ലേ, കാരണം effective cover തന്നിട്ടുണ്ട് already. So that's overall depth is 500 mm. So we can say that effective depth is 450 mm അല്ലേ. Effective depth minus effective cover
നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഫിസിക്കൽ 450 mm കിട്ടും ആൻഡ് carries a superimposed load. ലോഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 12 kN/m. The beam is also reinforced with 4 bars of 20 mm diameter. AST തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. Then M20 grade concrete, that means FCK is equal to 20 and FE 450, that is FI is equal to 415 Newton per mm square. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. So you can go for the design. എന്തായിരിക്കും? സെയിം തന്നെയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്താണ് ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 1 ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്. സ്റ്റെപ്പ് 2 നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്, ഫാക്ടേഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് VU കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. VU കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ്. സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എത്രയാണ്? 12 kN/m എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലൈവ് ലോഡാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോഡ് കൂടി കിട്ടിയാലല്ലേ ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ടോട്ടൽ ലോഡ് കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് കൂടി കാണാം. ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോഡ്? ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ് ആണ് ഉള്ളത്. Okay, live load already it's given in the question. Live load is already given in the question as superimposed load of 12. Then we have to find out dead load. എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡിന് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഡെഡ് ലോഡ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബീമിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സെൽഫ് വെയിറ്റ് of the beam, that's our dead load അല്ലെ. സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീം. എങ്ങനെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീം കണ്ടുപിടിക്കുക? ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഏരിയ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ഡെൻസിറ്റി എത്രയാ കോൺക്രീറ്റിന്റെ? 25. ദെൻ അതിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇവിടുത്തെ 3 ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 300 mm, ദാറ്റ് ഇസ് 0.3. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മീറ്ററിലും കിലോമീറ്ററിലും ആണ്. ദെൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോറി, ഓക്കെ, ഓറൽ ഡെപ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓറൽ ഡെപ്ത് എടുക്കുക, ദാറ്റ്സ് 0.5. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? അറൗണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ 0.45 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 3.375 kN/m. നിങ്ങൾക്കത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ അറൗണ്ട് ദിസ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഡെഡ് ലോഡ്. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഡെഡ് ലോഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇത് 0.5 ഇട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ ദാറ്റ്സ് അവർ ഡെഡ് ലോഡ്. ദെൻ പ്ലസ് ലൈവ് ലോഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ലോഡ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ 3.375 plus 12, that is around 15.375 kN/m. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഫാക്ടേർഡ് ടോട്ടൽ ലോഡ്, ഫാക്ടേർഡ് ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 into this total load. 1.5 into total load, that is 1.5 into 15.375. We will get the value around 23.0625. നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂല് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദെൻ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ലോഡ് കിട്ടി. എങ്ങനെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഇതിന് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലോഡ് ഇൻറ്റു L/2 അല്ലേ. അല്ല, മാക്സിമം വരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ലോഡ് എത്രയാ? ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് തന്നെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാക്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും. 23.625 ഇൻറ്റു സ്പാൻ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 6/2. ഓക്കെ, ഇത്രയും വാല്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫാക്ടേർഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് 69.187 kN കിട്ടും. ഈ വാല്യൂസിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ വാല്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ, അതായത് ഇതാണ് VU എന്ന് പറയുന്നത്. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന VU. ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പോകാം? ടോവിയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിൽ നിന്ന് ടോവി കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ടോസി, ദെൻ ടോസി മാക്സ് ചെയ്യുക.
അതിൽ കമ്പാരിസൺ ദെൻ ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിർത്തും. ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ the same steps of the previous one. Okay.